जय बोल सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ஃப்ரேம் கரெக்டாக இருக்கும் மேடம். கொஞ்சம் ட்ரீட்டடாக இருக்குல்ல ஃப்ரேம், இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றினா நல்லாயிருக்கும் ஹைட்டு. ஓ தியான ஸ்லோகம், ஃபுல் தியான ஸ்லோகம் அண்ட் செகண்ட் சாப்டர் பாராயணம் சேர்ந்து பண்ணலாம். 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் போன வாட்டி பாராயணம் பண்ணோம் இல்லையா, சேர்ந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் வாங்கி சொல்லலாம். ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः. Chapter 2 page 34-35 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. அத த்விதீயோऽध्यायः சாங்க்யயோகः. சஞ்சய உவாच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतद्वैयुपपद्यते. क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान्. न चैतद्विद्मः गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः धर्मसम्मूढचेताः. यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे. शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्. अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप. न योत्स्य इति गोविन्दं तूष्णीं बभूवः. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत. सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे. गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः. न त्वेवाहं जातु नासं नेमे जनाधिपाः. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. சொன்னதுக்கு அப்புறம் வாங்கி சொல்லுவோம்.
தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே. 2 வாட்டி. கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா. ததா தேஹாந்தர ப்ராப்திஹ. धीरस्तत्र न मुह्यते. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय. शीतोष्णसुखदुःखदाः. आगमापायिनो नित्याः. तां स्थितिक्षस्व भारत. பிரித்து சொல்கிறதுனால ஆகமா பாயினஹா அனித்யஹா, அதை சேர்த்து சொல்லும்போது அந்த பாதத்தை ஆகமா பாயினோ நித்யாஹா. டெக்ஸ்டில் விசர்கா இருக்காது, நம்ம அந்த இஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் பிரிக்கணும். அது பிரிச்சுட்டோன்னா விசர்கம் அண்ட் தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ அப்படின்னு வரும். நம்ம தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வன்னு அங்கே சொல்ல வேண்டாம், சேர்த்து சொல்லும்போது ஆகமாபாயினோ நித்யாஸ்தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத அப்படி சொல்லலாம். அதர்வைஸ் ஆகமாபாயினோ நித்யாஹா சொல்லிட்டோன்னா தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத அப்படி சந்தி அது. அதனால் அந்த இஸ்ஸை எடுத்துட்டு விசர்க்கமாக போட்டுட்டோன்னா 2 பாதமாக படிக்கலாம். இஸ்ஸை எடுக்கலைன்னா சேர்த்து ஒரே பாதமாக சொல்கிறது. சரியா? யம் ஹி நவ்யதயந்த்யேதே புருஷம் புருஷர்ஷப. समदुःखसुखं धीरं. सोमृतत्वाय कल्पते. Chapter 18, Shloka 66, page number 246-247. சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை சொன்னால் போகிறோம். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ. அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யஹ मोक्षयिष्यामि मा शुचः. ॐ तत्सत्. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरिः ॐ. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ.
Regular dhyana shlokas. Om Sadashivasamārambhām Shankarācārya-madhyamām Asmadācārya-paryantām Vande Guru-paramparam. Om Pārthāya pratibodhitāṃ bhagavatāṃ Nārayanena svayam व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரண்டர் ஆனா. மனசில் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸோட, நிறைய குழப்பத்தோட, டெல்யூஷனோட யுத்தம் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா அப்படிங்கிற குழப்பம். அதில் அவனுடைய மனசு எந்த பக்கம் இருந்தது? யுத்தம் பண்ண வேண்டாம்னு இருந்தது. நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரண்ட் ரோக்கு வந்துருக்கோம், மறைஞ்சு போகிறேன். ஃப்ரண்ட் ரோக்கு வந்துருக்கோம். ஸோ யுத்தம் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. ஏன் அந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுன்னா, பிகாஸ் தன்னுடைய சொந்த பந்தங்கள், தன்னுடைய பிரதரோட குழந்தைகளை, தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை, முக்கியமாக தாத்தாவை, குருவை, இவாளை கொல்ல வேண்டியது இருக்குமே அப்படின்னு மனசில் அந்த குழப்பம் இருந்தது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஃபுல்லாக அழுதான். செகண்ட் சாப்டரில் அழுது ஓஞ்சிட்டு பகவான்கிட்ட சரண்டர் ஆனான். 11வது ஸ்லோகத்திலேருந்து கிருஷ்ணர் உபதேசத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணினார். அவன் சரண்டர் ஆனதுக்கப்புறம் சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம், எனக்கு உபதேசம் பண்ணுன்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் ஸ்டார்ட் பண்ணார் உபதேசத்தை. 11 பிரதிஜ்ஞா ஸ்லோகம்னு பார்த்தோம். என்டையர் பகவத்கீதாவோட டீச்சிங்கை ஒரே ஸ்லோகத்தில் ப்ரெசென்ட் பண்ணின ஸ்லோகம் அது 11th ஸ்லோகா. என்டையர் கீதாவோட டீச்சிங் 11வது ஸ்லோகத்தோட வியாக்கியானமாக அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ தி எக்ஸ்பேண்டட் டீச்சிங் பிகின்ஸ் ஃப்ரம் த 12th ஸ்லோகா. 12th ஸ்லோகாலேருந்து 25th ஸ்லோகா வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான கட்டம். அண்ட் தேர் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் பாக்கி இருக்கிற டீச்சிங் இருக்கு இல்லையா. எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாருன்னா, கிருஷ்ணர் 3 அப்ரோச்சில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறார் அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக. ஃபஸ்ட்டு அப்ரோச் என்ன அப்படின்னாக்க, ஆத்தியாத்மிக திருஷ்டியில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறார். ஒரு காம்ப்ரமைஸ்டு இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா ஃபிலசாபிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். தோ ஐ டிஃபர் வித் தட் வேர்டு, பட் ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் பெட்டர் வேர்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ ஆத்தியாத்மிக திருஷ்டியில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறார். அதுதான் 12 to 25. கீதா ஆரம்பிக்கிறதே ஹையஸ்ட் பிளேனில் தான் ஆரம்பிக்கிறது.
சொன்னோம் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு பாலே 6 அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் சிக்ஸர் ஷாட், அதுவும் எங்கேயோ. ஸோ ஸ்டேடியம்க்கு வெளியில் தான் அடிக்கிறார் எல்லா பாலையுமே. 25 ஸ்லோகம் முடியறது வரைக்கும் எல்லா ஸ்லோகமுமே அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் டீச்சிங் இஸ் ஃப்ரம் ஆத்தியாத்மிகா ஆங்கிள் ஆர் ஃபிலசாபிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது என்ன ஆங்கிள் இது, என்ன, வாட் இஸ் தி எசன்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங், என்ன சொல்கிறார் இந்த 25 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னா, எல்லாருமே ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கிற பட்சத்தில், எல்லாருமே ஏக ஆத்மாவாக இருக்கிற பட்சத்தில் சர்வம் ஆத்மமயம் ஜகத்து அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இந்த என்டையர் வேர்ல்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் கான்ஷியஸ்னஸ் பிரின்சிபிள் which is indestructible. அழிவுக்கு உட்படாத ஏக வஸ்துவாக இருக்கிற அந்த சைத்தன்யமே, சைத்தன்ய ஆத்மா, சைத்தன்யம்னா கான்ஷியஸ்னஸ் பிரின்சிபிள்னு அர்த்தம். அதுதான் இருக்கும் பட்சத்தில் அப்போ இருக்கிறது ஒரே ஒரு வஸ்து தான் அப்படின்னா கொல்றது யாரு, கொல்லப்படுறது யாரு இல்லையா? அதனால அர்ஜுனா நான் அனுஷோசித்தும் அருகசி, நீ துக்கப்படுவதற்கு அருகதை இல்லாத விஷயம் இது. இதுதான் 12 to 25 பிரசன்டேஷன். அதாவது இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இன்னைக்கு பானை கொண்டு வரல, அடுத்த கிளாஸ்க்குள்ள எனக்கு இல்லை இட்ஸ் ஓகே, குடுவாஞ்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக எர்த்தன் வேரில் குட்டி பானை, பெரிய பானை, ஜக்கு கிடச்சா ஜக்கு, அந்த மாதிரி எனக்கு வாங்கி வைக்கணும் கிளாஸில், சரியா? Because this clay pot is one traditional example without which there will be no Vedanta class. ஏன்னா சாஸ்திரத்தில் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் அது. அதனால் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸாம்பிள்லாம் அந்த டீச்சர் கொடுக்கலாம், ஆடியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அதெல்லாம் தோஸ் டெக்கரேஷன்ஸ் ஆர் ஆல் அலவுடு. ஆனால் எங்கெல்லாம் ட்ரெடிஷ்னல் எக்ஸாம்பிளில் தான் we have to stick to அப்படின்னு இருக்கோ அந்த இடத்துல ட்ரெடிஷ்னல் எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ ஒரு குட்டி ஆஃப் a few pots of different sizes. It can even be கொஞ்சம் டெக்கரேட்டட் பாட் கூட 1 or 2 இருக்கலாம், எனிதிங். ஆற்றுல இருந்தது, இல்லைன்னா எங்கேருந்து வாங்கிட்டு வரையிலனா கூட ஓகே. டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் இன் earthenware itself. ஓகே. ஸோ நவ் பாட்டு கையில் இருக்கிறதா நினச்சிக்கோங்க, சரியா? இன்னைக்கு உபாசனா, அடுத்த கிளாஸ்லேருந்து பிரத்யட்சமாக தெரியும், சரியா? ஸோ பானை இருக்கு இல்லையா, பானை எங்கிருந்து வந்தது? மண்ணிலிருந்து வந்தது. ஓகே, அட்லீஸ்ட் we have another example also which is traditional example. வளையல். ஓகே, வளையல் எங்கிருந்து வந்தது? கோல்டு இல்லையா? ஸோ கோல்டுலேருந்து பிறந்தது. இருக்கிறச்சே எங்கே இருக்குது? கோல்டாகவே இருக்குது, கோல்டுலேயே தான் இருக்குது வளையல். அப்புறம் இதை போட்டு உருக்கிட்டோம் அப்படின்னா திருப்பி கோல்டுக்குள்ளேயே போயிடும், கோல்டாகவே ஆகிடும் இல்லையா? தேர்ஃபோர் அதாவது வளையல் தோன்றுவதற்கு முன்னாலும் அது தங்கமாகத்தான் இருந்தது, வளையலாக இருக்கும் பொழுதும் அது தங்கமாகத்தான் இருக்கிறது. வளையல்ங்கிற நாம ரூபம் போனதுக்கு அப்புறமும், நாமம்னா நேம், ரூபம்னா ஃபார்ம், வளையல்ங்கிற நேம் அண்ட் ஃபார்ம் போனதுக்கு அப்புறமும் தங்கமாக தான் இருக்கு இல்லையா? தேர்ஃபோர் பாஸ்ட், ப்ரெசண்ட், ஃபியூச்சர் மூணுத்துலேயும் கண்டினியூஸாக இருக்கிறது என்ன? கோல்டு. தேர்ஃபோர் த ட்ரூத் ஆஃப் த பேங்கிள் என்னது? கோல்டு. இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லை? அதனால தான் இந்த கிராக் விட்டு வளைஞ்சு போயிட்டாங்க. சரி விட்டு பழசது போட்டுட்டு வேற வாங்கிக்கலாம். யூ டோன்ட் க்ரை ஃபார் அ பேங்கிள் கெட்டிங் பென்ட் ஆர் broken. Why? It is still gold. இல்லையா? ஸோ எப்போ எனக்கு அந்த காரணத்தோட, காரணம்னா காஸ் கோல்டு, காரியம்ங்கிறது எஃபெக்ட், அது பேங்கிள் இல்லையா, ப்ராடக்ட். எப்போ எனக்கு காரணத்தோட நாலேஜ் ஃபேமாக இருக்கோ அப்போ காரியத்துக்கு என்ன ஆனாலும் அது என்ன அஃபெக்ட் பண்ணாது, ரைட்? அதுதான் கிருஷ்ணர் இங்கே சொல்றார். எப்போ இருக்கிறது ஏக ஆத்மா, அந்த ஏக ஆத்மாவா தான் ஜகத்தா தோன்றதுன்னு உனக்கு புரிஞ்சுடுத்தோ. புரியலையே ஜி அப்படின்னா புரியும், அதுதானே கிருஷ்ணரோட வேலை. 18th சாப்டருக்குள்ள புரிய வைக்கிறது தானே அவரோட வேலை. எப்போ அது புரிஞ்சுடுத்தோ அப்போ யூ வில் நாட் வீப் அண்ட் க்ரை அண்ட் மோன் ஃபார் த டெத் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ.
ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். ஸோ அப்போ யூ வில் நாட் weep and cry for the death in front of you. You wouldn't weep and cry for your kith and kin's death. Also, எனக்கு எதா ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற பயமும் இருக்காது இல்லையா? ஸோ இந்த விஷயத்தை தான் அவர் எக்ஸ்பேண்டடாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லித்தர போகிறார் 25 ஸ்லோகம் வரைக்கும். Therefore, there is nobody who gets destroyed. இந்த யுத்தம் நடக்கிறதுனால நீ எதுக்கு பயப்படுற? யுத்தம் நடந்தால் எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிடுவான் தானே பயப்படுற? தேவையே இல்லாத பயம். யாருமே டிஸ்ட்ராய் ஆக முடியாது. ஐயோ நெருப்புலலாம் போட்டால் தங்கம் போயிடுமே அப்படின்னா எப்படி தங்கம் போகும்? இல்லை தங்கம் எப்படி போகும் நெருப்பில் போடுறதுனால? அந்த மாதிரி சொல்கிறார். எப்படி அப்பா வாரில் வந்து டிஸ்ட்ராயே பண்ண முடியாதது ஆத்ம சைத்தன்யம், அதனால் டிஸ்ட்ராய் ஆகிறது பாடி. அது டீட்டெயில்ஸாக சொல்ல போகிறார் இப்போ. ஸோ தெர் இஸ் நோபடி ஹூ கெட்ஸ் டிஸ்ட்ராய்டு. அதில் எப்படி சொல்கிறாருன்னா, பகவான் கிருஷ்ணன் எப்படிப்பட்டவன்? சின்ன வயசில் அவனோட சின்ன வயசு கதையிலேருந்து நம்ம அங்கங்கே அட்லீஸ்ட் பாகவதம் டீட்டெயில்டாக படிக்காட்டியும் அரசல் புரசலாக அவனுடைய கதையெல்லாம் கேட்டிருப்போம் இல்லையா? விஷமக்கார கண்ணன் அப்படின்னு பேர். அவனுடைய விஷமம் கீதையிலையும் தொடருது. ஸோ டீச்சிங்லேயும் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறான் அப்படின்னாக்க அதை பார்க்க போகிறோம். பட் இங்கே என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, யாரையுமே டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது. ஏன் டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது? ஏன்னா யாருமே ரியலாக பிறக்கவே இல்லை. அதாவது என்ன சொல்கிறார், நீ வளையலை டிஸ்ட்ராய் பண்ணவே முடியாது, ஏன்னா வளையல்ங்கிற ஒன்று ரியலாக பிறக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறார். there are no two entities here அப்படிங்கிறார். How many things are here? Gold, bangle. ரெண்டா? வஸ்து எத்தனை இருக்கு? ஒன்று தான் இருக்கு. எது? வளையல் இருக்கா கோல்டு இருக்கா? யோசிச்சு பதில் சொல்லணும்னா அடுத்த கேள்வி கேட்பேன். சரியா? வளையல் இருக்கா கோல்டு இருக்கா? கோல்டு தான் இருக்கு, அது வளையலா இருக்கு, அவ்வளவுதான். எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போது இதிலேருந்து நான் எதுக்கு எந்த கொடுக்கணும்? உங்ககிட்டலாம் கோல்டு இருக்குல்ல, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கோ, நீங்கள் கிளாஸ் முடிஞ்சு போகிறச்சே நீங்கள் உங்கள் செயின் வளையல்லாம் எடுத்துன்னு போயிடுங்கோ, கோல்டை மட்டும் எங்கிட்ட கொடுத்துருங்க. பிரிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி? இதுலேருந்து பேங்கில் மட்டும் தனியாக கோல்டு காட்டிட்டேன், பேங்கில் காட்டு, கோல்டு இல்லாமல் பேங்கில் காட்ட முடியாது. Because bangle does not have an independent existence. ஒரு சுய இருப்பு கிடையாது பேங்கிள்க்கு. நீங்கள் ஆக்சுவலி பேங்கிள்னு சொல்கிறது என்னன்னா, வண்டர்ஃபுல் ஒர்த் மெடிடேட்டிங். இதெல்லாம் நீங்கள் பேங்கிள்னு என்ன சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னா, நீங்கள் கோல்டை தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக கோல்டை சும்மா இப்படி வளைச்சி வச்சா பேங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லையா? இன்னும் கொஞ்சம் குட்டியாக வளைச்சி இங்கே போட்டுக்கிற மாதிரி இருந்தால் மோதிரம் அப்படின்னு சொல்லி, இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வளைச்சா அது ஒட்டியானம். Okay, so it is a different name because of the different form, because of the different function. அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அவர் சொல்றார். உண்மையா ஏதாவது ஒன்று வந்ததா? there is a new object, show me that second object that is created. இன்னும் லாஜிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா, say this is 12 grams. ஓகே, அப்ராக்சிமேட்லி சொல்கிறேன். 12 grams of gold எடுத்துட்டு ஒரு வளையலை பண்ணியிருக்கேள் அப்படின்னாக்க, வளையல் பண்ணதுக்கப்புறம் புட்டுட்டு இந்த மிஷின் அண்ட் சி த சேம் 12 grams. வெறும் கோல்டாக இருந்தபோது 12 grams. இப்போ கோல்டு பேங்கிள் வேற சொன்னேன்ல, கோல்டு பேங்கிள் அப்படின்னு ஒரு ஐட்டம் சொல்லுனா 2 in 1 ஃபிக்ஸ் பண்ணா. இப்போ பேங்கிள் ஒன்று ஆட் ஆகிருக்குல்ல, வெயிட்டில் ஏதாவது 1 கிராமான ஆட் ஆகணும்ல. ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா ஆக்சுவலி கிராம் குறையும். சேதாரம் மேம் அப்படிமா இல்லையா? அதனால் தேர் இஸ் நத்திங் தட் கெட்ஸ் ஆடட். அப்படின்னா என்ன? வளையல்ங்கிற ஒன்று ரியலாக பிறக்கவே இல்லை. இட் அப்பியர்ஸ். ஸோ இட் அப்பியர்ஸ், நெருப்பில் போட்டால் இட் டிஸ்அப்பியர்ஸ். தேர் இஸ் நத்திங் தட் வாஸ் ரியலி பார்ன். புரியுறதா? கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறேன்னா இல்லை இல்லையா? இதே நம்மளும் அசப்போட நம்மளால் இதை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும், இந்த ட்ரூத்தை. ஓகே, அப்படி என்ன சொல்கிறார் கிருஷ்ணர்? எப்படி கோல்ட் அண்ட் பேங்கிளோ அந்த மாதிரி தான் இந்த மொத்த ஜகத்தும். இட் இஸ் ஏக ஆத்மா.
ஒரே ஆத்மா தான் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸாக அப்பியர் ஆயிருக்கு. தேர்ஃபோர் வளையல் எப்படி உண்மையில் பிறக்கலையோ அதே மாதிரி யாருமே உண்மையில் பிறக்கலை. பிறக்காதவன் எப்படி சாக முடியும்? பிறக்கிறவன் தானே சாக முடியும். பிறக்கவே இல்லைன்னா எப்படி சாக முடியும்? அதனால் there is no question of anybody dying. அதனால் ஐயோ எனக்கு பாப்பம் வந்துருமோ, புண்ணிய பாப்பம், அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அத்தியாத்மிக திருஷ்டியிலேருந்து பார்க்குறச்சே புண்ணிய பாப்பங்கிறது அப்ளிகபிளே கிடையாது. தார்மிக திருஷ்டிக்கு வரைச்சு அதை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணுமோ பண்ணுவார். சரியா? அதனால் அர்ஜுனா, கோ டூ யுவர் டியூட்டி. நீ ஆத்தியாத்மிக திருஷ்டியில் பார்த்தேன்னா, அப்சல்யூட் ட்ரூத் ஓட ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்தேன்னா, there is nobody who is going to die. Why? Because nobody was born. Okay? அதனால் this is a very very in fact the highest plane of reality. அதில் தான் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கிறார். அண்டு இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அப்ட்ராக்டாக இருக்கேன்னா அப்போ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம். அப்படி தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கேட்குறச்சே அப்படி தான் இருக்கும். அப்புறம் as you start studying and as you start dwelling, as you start developing the ability to grasp the knowledge, you will start seeing the reality of it. சரியா? அதனால் ஏன்னா பின்னாடி உபனிஷத்துல எல்லாமே நம்ம பொழைச்சி கடந்து ஆல் கோயிங் வெல் படிக்க ஆரம்பித்தோன்னா, கட்டோபனிஷத்துன்னு ஒரு உபனிஷத்து இருக்குது, தி ஆல் ஃபேமஸ் மந்த்ரா. அதில் யம தர்மராஜா நச்சிகேதஸ்க்கு சொல்லுவார். 9 வயசு பையன் தான் ஸ்டூடெண்ட். அங்கே அவங்ககிட்ட சொல்லுவார், திருஷ்யத்தே து அக்ரியயா புத்தியா சூக்ஷ்மயா சூக்ஷ்மதர்ஷிபிஹி. நச்சிகேதஸ், இந்த நாலெட்ஜை வந்து கிராஸ்ப் பண்ணுறதுக்கு புத்தி வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாகவும் இருக்கணும், ரொம்ப சட்டிலாகவும் இருக்கணும். ரொம்ப சட்டில் இன்டலெக்ட், அதாவது ரொம்ப நுண்ணியமான ஒரு கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. சில பேருக்கெல்லாம் நல்லா டைரெக்டாக ஒரு ஜோக் அடித்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஜோக்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஐயோ ஏண்டா ஜோக் அடித்தோம் அப்படின்னு இருக்கும்ல. வெரி கிராஸ் இன்டெலெக்ட்னு அர்த்தம். புரியலையா சரி விட்டுருமா அப்படிப்போம்ல, உனக்கு புரியல. சில பேர் வந்து கற்பூரம், நம்ம ஜோக்கு பாதி அடிக்கும் போதே அவன் அங்கே சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவா இல்லை. தட் இஸ் அந்த விஷயத்தை பொறுத்த மட்டில் சட்டில் இன்டெலெக்ட் என்ன அந்த விஷயத்துக்கு. அதுக்காக ஜோக்குக்கெல்லாம் சிரிச்சுட்டா சாஸ்திரம் புரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. என்ன ஒரு சட்டில் இன்டெலெக்ட்னா என்னன்னு கொஞ்சம் புரிய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணேன், அவ்வளவுதான். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த டிஸ்கஷன் ஃப்ரம் ஸ்லோகா 12 to 25. இப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஆஃப் டீச்சிங். இப்போ இந்த லேயரில் வந்து என்னால் நிற்க முடியல, என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒருவேளை அர்ஜுனன் சொன்னானா, ஓ கிருஷ்ணா திஸ் இஸ் டூ மச் ஃபார் மீன்னு ஒருவேளை அவன் ஃபீல் பண்ணான் அப்படின்னாக்க, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னாக்க, டோன்ட் பாதர். ஆத்தியாத்மிக திருஷ்டி உனக்கு வந்து கஷ்டமாக இருந்தது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்னாக்க, அப்போ தார்மீக திருஷ்டிக்கு வா. நீ எல்லாரையும் இண்டிவிஜுவலாக தான் பார்க்க முடியும், என்னால் ஏக ஆத்மாவாக பார்க்க முடியாது. அது தாத்தா, அது குரு, அது வந்து பிரதர், அது வந்து ஃப்ரெண்டு, அப்படி தான் பார்க்க முடியும் என்னால். டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அவா இனிமேல் இருக்க மாட்டா அப்படின்லாம் என்னால் பார்க்க முடியும். அப்படின்னா வா, தார்மீக திருஷ்டிக்கு வா. தார்மீக திருஷ்டிக்கு வந்தேன்னா அப்போ சொல்லு, நீ யார் தர்மத்தின்படி, உன்னோட ரோல் என்ன சொசைட்டியில், நீ ஒரு க்ஷத்ரியன். நீ க்ஷத்ரியனாக இருக்கும் பட்சத்தில் உன்னோட பாயிண்ட் என்ன, உன்னோட வேலை என்ன, டு ப்ரொடெக்ட் தர்மா. தர்ஸ்டே மகாபாரதம் கேட்டல, யாரெல்லாம் கேட்டேன், ஜஸ்ட் டு நோ தி ஆடியன்ஸ். எந்த அளவுக்கு, அதாவது ராஜசூய யஜ்ஞம் நடந்ததில்ல, தி என்டையர் ராஜசூய யஜ்ஞம் வாஸ் brought down. தர்மம் அரியணையில் ஏற்றப்பட்டு அப்படியே கீழே இறக்கியாச்சு தியூத பருவத்தில், இல்லையா? ஸோ அப்படி இறக்கப்பட்ட தர்மத்தில் திருப்பி தர்மத்துடைய உத்தாரணம் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் அதை பண்ண வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாரோடது? சத்திரியனோடது தானே அந்த ரூல், அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அந்த ரோலும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும். அதனால் அர்ஜுனா ஒரு க்ஷத்ரியன், ஒரு வாரியர், ஒரு சோல்ஜர் அப்படின்னா அவன் தன்னோட உயிரை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது, எதிர்க்க இருக்கிறவங்களோட உயிரை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது. அவனோட கோல் மட்டும்தான் இருக்கணும், என்ன, தர்ம உத்தாரணம். தட்ஸ் ஆல். அதுக்கு நடுவில் எது ஆப்ஸ்டக்கிளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இன்ஃபேக்ட் தன்னையே ஆகுத்தி கொடுக்கணும்னா கூட பரவாயில்ல, நீ கொடுத்தாக்கணும். ஏன்னா கோல் வந்து தர்ம உத்தாரணம், இல்லையா? அதனால்
ஃபார் த சேக் ஆஃப் தர்மா யூ ஹாவ் டு ஃபைட் த வார். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த செகண்ட் லேயர் ஆஃப் டீச்சிங் ஆஃப்டர் 25th ஸ்லோகா. சரியா? அந்த டீச்சிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இல்லை எனக்கு இன்னும் தான் சொன்னேனே எது தர்மா எது அதர்மாங்கிறதுலையே கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அப்படின்னு அந்த தவிப்பும் இன்னும் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால், இஃப் ஸ்டில் இன்னும் நீ செட்டில் ஆகலை இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால், ஈவன் 1 லேயர் டவுன் நான் வரேன் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த லேயர் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லேயரில் சொல்வார். லௌகிக திருஷ்டி, ஆத்தியாத்மிக திருஷ்டி, தார்மிக திருஷ்டி, அதுக்கப்புறம் லௌகிக திருஷ்டியில் சொல்லுவார். என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னாக்க, தர்மத்தை பற்றி கூட எனக்கு இப்போ கவலை இல்லை, பரவாயில்ல அந்த பாப்பத்தை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நீ சொன்னேன்னா கூட ஒன்று யோசிச்சு பாரு, உன்னோட செல்ஃப் எஸ்டீம் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்பாரு. இவ்வளோ நாள் நல்ல பேர் சம்பாதிச்சிருக்கல சொசைட்டியில், இப்போ நீ யுத்தத்தை ஃபைட் பண்ணாமல் நீ ஓடி போகிற அப்படின்னா என்னாகும்? சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்னாகும்? யாரும் உன்னை மதிப்பா? உன்னை பற்றி எல்லாரும் என்ன நினச்சிப்பா? நம்ம ஒரு ட்ரெஸ்ஸு போடுறதே அடுத்தவா நல்லா இருக்கா அப்படின்னு, உனக்கு பிடிச்சா நீ போட்டுக்கோ, ஏன் அது என்ன நல்லா இருக்கா இல்லை? ஏன்னா அடுத்த வாளுக்காக தான் நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணுறோம், போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸு கூட இல்லையா? அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அர்ஜுனனுக்கு அவன் சம்பாதிச்ச யசஸ் கீர்த்தி அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அதெல்லாம் என்னப்பா ஆறுது? எல்லாத்தையும் குழி தோண்டி புதைக்கிற மாதிரி இல்லை. நீ பாக்கி காலத்தை எப்படி வாழ்வ? அந்த அபகீர்த்தியை சுமந்துட்டு எப்படி வாழ்வ பாக்கி காலத்தில்? அதனால் அதுக்காகவான்னு யூ ஹாவ் டு ஃபைட் திஸ் வார். அதனால் உன்னுடைய மானத்தை காப்பாற்றிக்கோ இந்த யுத்தத்தை ஃபைட் பண்ணி. ஸோ 3 லேயரில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார். இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டில் இருக்கோம், ஆத்தியாத்மிக திருஷ்டியில் இருக்கோம், 12 to 25. இதில் கிருஷ்ணா எதை பற்றி பேசுகிறார் முதல்ல பகவான் அப்படின்னாக்க, ஆத்ம சைத்தன்யம், சைத்தன்யம், கான்ஷியஸ்னஸ் பிரின்சிபிள், ஆத்மா. இன்ஃபேக்ட் நம்மளுடைய சொசைட்டியில் போன 50 வருஷத்தில், அட்லீஸ்ட்டு 50-60 வருஷத்தில் ரொம்ப ரொம்ப தப்பான ஒரு மீனிங்கில் சொசைட்டியில் புறையோடி போயிருக்கும் பல சொற்களில் ஒன்று ஆத்மா. ஆத்மா அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு கோஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும். அதுவும் குறிப்பாக தமிழ் சினிமாலாம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அந்த ஐடியாலேருந்து எஸ்கேப்பே ஆக முடியாது. ஆத்மா அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் எனி கோஸ்ட் ஆர் சம்திங். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டேக் தட் மீனிங் அவுட். ஆத்மானா என்னன்னா கான்ஷியஸ்னஸ். அது கொஞ்ச நாளில் அது ரீப்ளேஸ் ஆகிடும், கவலைப்படாதீங்க என்ன. ஸோ ஆத்மா அப்படின்னா கான்ஷியஸ்னஸ், உணர்வு. தமிழில் ரொம்ப தூய தமிழில் மொழிபெயர்க்கணும் அப்படின்னா உணர்வு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அதை விளக்குவதற்கு ஒரு 5 ஃபீச்சர் கொடுத்து அதை விளக்கப்பட்டிருக்கு சாஸ்திரத்துலன்னு போன கிளாஸில் பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? பாயிண்ட் நம்பர் 1, consciousness is not a part, product or property of this body அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அப்படின்னா அது எங்கே இருக்குது சரீரத்தில்? அது இன்விசிபிளாக இருக்குது, கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்குது. ஆனால் அது இந்த சரீரத்தினுடைய எந்த ஒரு அங்கமோ உற்பத்தியோ அல்லது குணமோ இல்லை. அப்படி குணம் கிடையாதுன்னா அது அட்ஜெக்டிவ் கிடையாது, அது நவுன். ஓகே, ஸோ நவுன்னா என்ன, அட்ஜெக்டிவ்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? ஸோ நவுன் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் இண்டிபெண்ட் என்டிட்டி, தனியான ஒரு வஸ்து அது, ரைட்? 2வது பாயிண்ட் என்ன? அந்த சைத்தன்யம், அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் எங்கே இருக்குது? இட் பர்வேட்ஸ் த பாடி அண்ட் என்லிவன்ஸ் த பாடி. இந்த சரீரம் முழுவதும் வியாபித்திருந்து சரீரம் உயிரோடு இருக்குன்னா அது கான்ஷியஸ்னஸ் பிரின்சிபிளால தான் இருக்குது. கான்ஷியஸ்னஸ்னால தான் சரீரம் உயிரோடு இருக்குது. அது 3வது பாயிண்ட் என்ன? சரீரம் முழுவதும் வியாபித்திருந்தாலும் அது சரீரத்தோட பவுண்ட்ரியில் லிமிட் ஆகிறது இல்லை. இட் இஸ் நாட் லிமிட்டட் பை த பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் திஸ் பாடி, இட் இஸ் ஆல் பர்வேடிங் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கு தான் அந்த லைட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், லைட்டு கை எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கு தான் பார்த்தோம். And it is not bound by the limitations of the body. அது 4th point. Because it is not bound by the limitation of the body, அதோட கரோலரி தான் 5th point. என்னது? சரீரம் இறந்த பிறகும் கான்ஷியஸ்னஸ் இட் சர்வைவ்ஸ் த பாடி. It is there even after the body is gone. Okay, so
5th பாயிண்ட்டு 6th சாரி அது 4th பாயிண்ட்டு, தப்பாக சொல்லிட்டேனோ, ஆமாம் 3rd 4th பாயிண்ட் தான் அது. 5th பாயிண்ட் என்ன? அப்போ அது கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் தேர் அப்படின்னு சொன்னால் ஈவன் ஆஃப்டர் த பாடி இஸ் கான், அதை எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, அதை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அதை தனியாக பார்க்க முடியாது. லைட் மாதிரி, லைட்டை எப்படி தனியாக பார்க்க முடியாதோ ஒரு பொருளாக, ஆனால் ஏதாவது ஒரு மீடியமில் மேனிஃபெஸ்டானா அதை பார்க்க முடியுமோ, அதே மாதிரி கான்ஷியஸ்னஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மீடியம் இருந்தால் தான் அதை நம்மளால் உணர முடியும். பார்க்க முடியும்னா என்ன, அதனுடைய இருப்பை தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படி வரச்சே அது எங்கே மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும், எதில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா, குட் அந்தக்கரணம் வெறும் பாடினா, இப்போ இதுவும் இட் இஸ் மேட் ஆஃப் மேட்டர். ஓகே, இட் இஸ் மேட் ஆஃப் வாட் ஆல் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் அதர் ஆட்டம்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ மேட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஓகே, தென் வை இஸ் தட் திஸ் இஸ் அலைவ் அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் அலைவ் அப்படின்னா, there is another thing which is here which is not here. அது என்னது? மைண்ட். மைண்ட் இஸ் ஆல்சோ மேட்டர்னு சொல்லுவோம் சாஸ்திரம், which is refined matter. ஆனால் என்ன மாதிரி மேட்டர்னா, இந்த உடன் டேபிளுக்கும் கண்ணாடி மிரர் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் மேட்டர் இதுவும் மேட்டர். பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸு? அது லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும், இது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது இல்லையா. அது இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைன் மேட்டர் which will reflect light and which will behave like a source of light. நீங்கள் வெயிலெல்லாம் அப்படி காமிச்சேன்னா it will behave like a source of light இல்லையா. அது போல எண்ணெய் விடணும், எண்ணெய் கம்மியாக இருக்கு. it will behave like a source of light. அது போல தான் மைண்ட் இஸ் ஆல்சோ a refined matter. ஸோ இங்கே மைண்ட் இருக்குது, இங்கே மைண்ட் இல்லை. அதனால இங்கே மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது கான்ஷியஸ்னஸ், இங்கே மேனிஃபெஸ்ட் ஆகலை. தட்ஸ் ஆல். சரியா? ஓகே, அது சரியாயிடும் கொஞ்ச நேரத்தில். என்டையர் கிளாஸோட அட்டென்ஷன் அதில் இருந்தால் எனக்கு கிளாஸ் எடுக்க வராது. அதுவும் முக்கியமான விஷயத்தில் வேறு. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த 5 points ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ். இதில் கிருஷ்ணர் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறார் அப்படின்னா, இதை பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறார். தேர் ஆர் சர்டன் features he is going to highlight in 12 to 25 ஸ்லோகாஸ். என்னென்ன ஹைலைட் பண்ண போகிறார் அப்படிங்கிறத ஒரு ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகத்துக்குள்ளே போக ஆரம்பிப்போம். ஆத்மா நித்யஹா. ஆத்மா நித்யஹா அப்படின்னாக்க அது எப்பொழுதுமே இருப்பது. ஆத்மா நிர்விகாரஹா. 5 விஷயம் சொல்ல போகிறார். சரியா? ஆத்மாவோடைய முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் ஆத்மா எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஆத்மா நித்யஹா. நித்யஹா அப்படின்னு சொன்னால் எப்பொழுதுமே இருப்பது, எட்டர்னல். சரியா? கால வரையறைக்கு உட்படாதது. இன்னும் டெக்னிக்கலாக சொல்லணும்னா நாட் பவுண்ட் பை டைம். ஆத்மா நிர்விகாரஹா, மாடிஃபிகேஷன் ஆகாதது. பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் பவுண்ட் பை டைம், இட் டசன்ட் கெட் மாடிஃபைட். 3வது, ஆத்மா சர்வகதஹா. சர்வகதஹானா எல்லா இடத்திலும் இருப்பது. அண்ட் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் ரெவலேஷன் ஆஃப் பகவத்கீதா கிருஷ்ணர் பண்ணுறது, ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா. ஆத்மா இஸ் அகர்த்தா அபோக்தா. அகர்த்தா அப்படின்னாக்கா நாட் த டூவர், abhokta அப்படின்னா not the enjoyer of the result of action. Not the doer of action, not the enjoyer of the result of action. சரியா? ஸோ சரி, ஏன்னா நாட் த டூவர்னு எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா,
எங்கேயான நகர முடிஞ்சாதான் ஆக்ஷனே பண்ண முடியும். இப்போது இந்த விளக்கு இதுவாக எடுத்து அப்படின்னோடனே தேர் ஹேஸ் டு பி அன் ஆக்ஷன் டு பி டன். அப்போ அங்கேருந்து எழுந்து நகர்ந்து வந்து விளக்க சரி பண்ணும் இல்லையா? டு டூ அன் ஆக்ஷன் தேர் ஹேஸ் டு பி மூவ்மெண்ட், மோஷன் இல்லையா? இப்போ அது அந்த மோஷன் வாஸ் பாசிபிள் ஃபார் ஹர் பிகாஸ் வை? ஏன்னா லிமிட்டெட், அதனால் பாசிபிள். இப்போ ஆத்மான்னு எடுத்துட்டா சர்வகதா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற ஆத்மா எங்கே நகரும்? நகர்றதுக்கு வேறு இடமே கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா என்டையர் ஸ்பேஸே வந்து ஃபுல்லாக ஆத்மா, எவ்ரி திங் இஸ் ஆத்மானா ஈவன் ஸ்பேஸ் இஸ் ஆத்மா. அப்படி இருக்கிறச்சே இன்னும் ஃபர்தராக நகர்றதுக்கு எங்கே இடம் இருக்குது இல்லையா? அதனால் நகரவே முடியாது. நகரவே முடியாததுனால ஆக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் ஆத்மா. ஓகேவா? பிகாஸ் ஆக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள், அதனால ரிசல்ட்டும் யஹ கர்த்தா பவதி சஹஏவ போக்தா பவதி. யார் ஆக்ஷன் பண்ணுறாளோ அவள் தான் என்ஜாயர் ஆஃப் த ரிசல்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன். யார் எக்ஸாம் எழுதுறாளோ அவளுக்கு தானே மார்க் வரும். எங்கே நீ படிச்ச? நான் சீக்கிரம் எழுந்து உன்னை எழுப்பி வந்து உட்காந்து வச்சேன், உனக்கு ஹார்லிக்ஸ் போட்டு கொடுத்தேன், அதை போட்டு கொடுத்தேன், இருந்தாலும் மார்க்கு குழந்தைக்கு தான் வரும், அம்மாவுக்கு வராதே இல்லையா? whoever is the doer of action is alone the enjoyer of the result of action. சரியா? சரி. ஸோ இப்போ ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா, லிமிட்டேஷன் இல்லாததுனால அதால் ஆக்ஷன் பண்ண முடியாது. ஆக்ஷன் பண்ண முடியாததுனால ரிசல்ட்டையும் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ஆத்மா அகர்த்தா, கான்சிக்வென்ட்லி அபோக்தா. அடுத்தது என்ன சொன்னார் அப்படின்னாக்க, ஆத்மா இஸ் நித்யா, எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியது. ஆத்மா நித்யா அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பாஸ்ட்லேயும் இருக்கு, ப்ரெசண்ட்லேயும் இருக்கு, ஃபியூச்சர்லேயும் கண்டினியூ ஆகும். எது மாதிரி? நம்ம கோல்டு மாதிரி. வளையல் வந்து அனித்தியம், பாஸ்டில் இல்லை, ப்ரெசண்ட்டில் வளையலை பண்ணப்புறம் இருந்தது, அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே நெருப்புக்குள்ளே போட்டுட்டான்னா போயிடுது இல்லையா? ஸோ வளையல் அப்படிங்கிறது டெம்பரரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ், ப்ரெசண்ட்டில் மட்டும்தான் எக்ஸிஸ்டன்ஸாக இருக்குது, பாஸ்ட்லேயும் ஃப்யூச்சர்லேயும் இருக்காது. வேறாஸ் கோல்டு பாஸ்ட்டில் இருக்குது, ப்ரெசண்ட்டில் இருக்குது, ஃப்யூச்சரில் இருக்குது. சரியா? அதுபோல் ஆத்மா பாஸ்ட்டு, ப்ரெசண்ட்டு, ஃப்யூச்சர் மூன்றுத்துலேயும் இருப்பதனால த்ரிகாலே யத் திஷ்டதி, அது வந்து நித்தியம்னு சொல்லப்படுறது. மூன்று காலங்களிலும் எது ஒன்று தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு இருக்கிறதோ அதற்கு பேரு நித்தியம். அதுதான் எட்டர்னல், அதுதான் நாட் பவுண்ட் பை டைம். ஏன்னா மூணு காலத்துலையும் இருக்கு அப்படின்னா என்ன? பாஸ்ட், ப்ரெசென்ட், ஃபியூச்சருங்கிறது அது கிடையவே கிடையாது இல்லையா? அதனால அதற்கு பேரு நித்தியம் அப்படின்னு பேரு. அப்புறம் என்ன விட்டோம்? நிர்விகாரஹா. நிர்விகாரஹா அப்படின்னு சொன்னாக்க மூன்று காலத்திலையும் அது தொடர்ந்து இருக்கிறதுனால, கால வரையறை கிடையாததுனால மாடிஃபிகேஷனே ஆகாது. எது ஒன்று பவுண்ட் பை டைமோ அதுக்கு தான் மாடிஃபிகேஷன் இருக்கும். இது லா, திஸ் இஸ் த யூனிவர்சல் லா. எனிதிங் தட் இஸ் பவுண்ட் பை டைம் அண்டர்கோஸ் சேஞ்ச், அண்டர்கோஸ் மாடிஃபிகேஷன். அந்த மாடிஃபிகேஷன் நம்ம சாஸ்திரத்தில் வந்து 6 விதமான மாடிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது. 6 மாடிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்னா, அஸ்தி அப்படின்னா கர்ப்பத்தில் இருக்கிறது, ஓகே. ஜாயத்தே அப்படின்னா பிறக்கிறது, வர்த்ததே அப்படின்னா வளர்றது. அஸ்தி, ஜாயத்தே, வர்த்ததே, வர்த்ததேனா வளர்றது. அப்புறம் விபரிணமத்தே அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிறது. பிறந்தாச்சு, க்ரோ ஆயாச்சு, ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் தான் க்ரோத் இருக்கும், அதுக்கு மேலே க்ரோத் இருக்காது, அது தெரியும் இல்லையா? கேர்ள்ஸ்னால் ஒரு ஏஜ் இருக்கும், பாய்ஸ்னால் ஒரு ஏஜ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் க்ரோத் இருக்காது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் மாடிஃபிகேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? என்ன மாடிஃபிகேஷன்? க்ரோத் ஒய் ஆக்சிஸில் தான் இருக்காது, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எஃபர்ட் பண்ணோம், அது ரெடியூஸ் ஆகும், எப்படி ஏறுறதுன்னே தெரியாது, ஏறும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தோன்னா ஏறும் இறங்கும், ஏறும் இறங்கும், ஏறும் இறங்கும், திடீர்னு கிளாஸ் இன்டர்வெல்லை விட்டு வெளில போயிடும் இல்லையா? அதெல்லாம் என்னது? மாடிஃபை ஆகுது உள்ளுக்குள்ள. சம் மாடிஃபிகேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங், ஓகே, வெதர் குட் ஆர் பேட் ஆர் வாட் எவர், மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஹேப்பன், ரைட்? ஸோ அஸ்தி, ஜாயத்தே, வர்த்ததே, விபரிணமத்தே, அது மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஹேப்பன்.
அப்புறம் என்னாகும்? அபக்ஷீயத்தே, தேஞ்சிண்டே வரும். ஃபஸ்ட்டு ஐ திங்க் ஹேர் நிறைக்க ஆரம்பிக்கும், முதல் தேய்தல். அப்புறம் ரிங்கிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாருக்குமே மோஸ்ட் காமன் முட்டி தேய ஆரம்பிக்கும், பேக் போன். ஸோ தேய்தல், அபக்ஷீயத்தே, ஃபைனலி வினஷ்யதி. இட் இஸ் நாட் லீனியர், இட் இஸ் அ சைக்கிள். திருப்பி அஸ்தி ஜாயத்தே வர்த்ததே விபரிணமத்தே அபக்ஷீயத்தே வினஷ்யதி, அஸ்தி ஜாயத்தே வர்த்ததே. இட் இஸ் அ சைக்கிள், இட் கீப்ஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன். ஏன்னா மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒன் ஆஃப் த மாடிஃபிகேஷனாக எதை சொல்றது? டெத்தை சொல்றது. அப்படின்னா என்ன? டெத் இஸ் நாட் தி எண்டுன்னு அர்த்தம். இட் இஸ் அ மாடிஃபிகேஷன். அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் another ஃபார்ம், ரைட்? பேக் டு அஸ்தி ஜாயத்தே, அந்த சைக்கிளில் போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து நார்மலி எதெல்லாம் டைமுக்கு உட்பட்டதோ, இஃப் யூ சே ஐ ஹாவ் அ டேட் ஆஃப் பர்த், தென் யூ ஆர் சப்ஜெக்டட் டு டைம், ரைட்? பிகாஸ் ஐ டேக் திஸ் பாடி டு பி மீ. அதனால இந்த பாடிக்கு அஸ்தி கர்ப்பத்தில் இருந்தது, ஜாயத்தே வர்த்ததே விபரிணமத்தே அபக்ஷீயத்தே வினஷ்யதி வில் ஹேப்பன். கரெக்டா? ஸோ அதாவது சப்ஜெக்டட் டு டைம்னு எடுத்துட்டா அது அனித்யம். வேராஸ் ஆத்மா அது நாட் சப்ஜெக்டட் டு டைம், தேர்ஃபோர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் மாடிஃபிகேஷன். அது நித்தியமா இருக்கிறதுனால அது நிர்விகாரம். சரியா? ஆத்மா நித்தியமா இருக்கிறதுனால அது நிர்விகாரம். விகாரானா மாடிஃபிகேஷன், நிர்விகாரானா வித்தவுட் மாடிஃபிகேஷன். சரியா? அப்புறம் இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம்? சர்வகதா. ஆத்மா இஸ் ஆல் பர்வேடிங். எது மாதிரி? ஸ்பேஸ் மாதிரி. இட் இஸ் ஆல் பர்வேடிங். அதுக்கப்புறம் another wonderful teaching கிருஷ்ணர் சொல்றது, ஆத்மா இஸ் அப்ரமேயா. போன கிளாஸ்ல இதை பத்தி கொஞ்சம் பார்த்தோம். The seer cannot be seen அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? சப்ஜெக்ட் cannot be objectified. சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேற. ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னாக்க, ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் பார்த்துட்டேன்னா ஐ எம் எக்ஸ்பீரியன்சிங் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மீ. அது பிரமேயம்னு பேர். ஆத்மா ஒருபோதும் ஆப்ஜெக்ட் ஆகாது. ஐ கேன் நாட் பி அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் மை செல்ஃப் இல்லையா? அதனால் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ஃபோனோட கேமராவை கொடுத்தோம் இல்லையா? ஃபோனோட கேமரா வந்து இந்த கிளாஸை வந்து காட்சி பிடிக்கிறது அப்படின்னாக்க, அந்த கேமராவுக்கு இந்த கிளாஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது, கேமரா சப்ஜெக்டாக இருக்குது, ரைட்? கேமரா கேனாட் பி சீன் இன் திஸ் வீடியோ, பட் கேமரா இருக்கா இல்லையா? எப்படி தெரியும்? வீடியோ இருக்கே, அதனால கேமரா இருக்குது இல்லையா? ஸோ ஆத்மா இருக்கா இல்லையா? நிச்சயமாக இருக்குது. எப்படி தெரியும்? எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுறேனே, எல்லாத்தையும் ரிப்போர்ட் பண்ணுறேனே, அப்போ நான் நிச்சயமாக இருக்கேன் இல்லையா? நான் இருக்கேனா இல்லையான்னு எனக்கு டவுட்டே வந்ததில்லை. வீட்டில் மிளகா அப்படி இருக்கா, சக்கரை இருக்கா, உப்பு இருக்கா, புளி இருக்கா, அது வேணால் நம்மளுக்கு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். அப்பா இருக்காடா, வெளில போயிருக்காடா, அது வேணால் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இல்லையா? ஆனால் நான் இருக்கேனா இல்லையாங்கிற டவுட் எனக்கு வரவே வராது. அது அப்ரமேயா. இட் இஸ் நாட் an ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் at all. இட் இஸ் செல்ஃப் எவிடென்ட். அப்ரமேயா. உங்கள் ஃபோன் நம்பருக்கு மற்ற எல்லா ஃபோன் நம்பரும் ஆப்ஜெக்ட், கால் போகும். உங்கள் ஃபோன் நம்பருக்கே கால் போட முடியாது. ஓகே, ஸோ ஆத்மா நித்யா, ஆத்மா நிர்விகாரா, ஆத்மா சர்வகதா, ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா அண்ட் ஆத்மா அப்ரமேயா. சரியா? இப்போ வந்து we will இந்த லெசனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுதான் 12 to 25 ஓட பேசிக்ஸ். இப்போ we will move on to ஸ்லோகா நம்பர் 12. சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை சொல்லுங்க. நத்வே வாஹம் ஜாது நாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபாஹ ந சைவ ந பவிஷ்யாமஹ
சர்வே வயமதః பரம். One of the mischiefs of Bhagavan Krishna. இந்த ஸ்லோகத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார், சுருக்கமாக சொல்லுங்க ஜி. இந்த ஸ்லோகத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா, ஆத்மா நித்யா, ஆத்மா இஸ் எட்டர்னல். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட சாராம்சம். ஓகே, எட்டர்னல் நித்யானா என்ன, 3 காலங்களிலும் இருக்குது, அது இல்லாமல் போகிறதே கிடையாது, அது எப்போவுமே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ அப்போது அதை சொல்கிறாரான்னா அதை டைரெக்டாக சொல்லலை. நான் சொன்னேன் விஷமகார கண்ணன்னு. ஸோ டைரக்டாக சொல்லலைன்னா எப்படி சொல்கிறார், டபுள் நெகட்டிவ் போட்டு சொல்கிறார். இப்போது ஆத்மா வாஸ் தேர் இன் த பாஸ்ட், இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஆத்மா இஸ் தேர் இன் த ப்ரெசன்ட், ஆத்மா வில் பி தேர் இன் த ஃபியூச்சர். இது தானே ஆத்மா நித்யானா. இதை டபுள் நெகட்டிவ்ல சொல்கிறார். டபுள் நெகட்டிவ்னா பாசிட்டிவ். யூ கேனாட் சே தட் ஆத்மா வாஸ் நாட் தேர் இன் த பாஸ்ட். You cannot say that Atma is not there in the present. You cannot say that Atma will not be there in the future. அவ்வளோதானா ஜீனா? அப்படின்னும் இல்லை, இதையும் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக சொல்கிறார். சரியா? இது சொன்னோம் இல்லையா, யூ கேனாட் சே தட் ஆத்மா வாஸ் நாட் தேர் இன் த பாஸ்ட். ஓகே, ந அகம் ந ஆசம், ந அகம் ந ஆசம், ஐ வாஸ் நாட் தேர் இன் த பாஸ்ட்னு, நான் பாஸ்டில் இல்லைன்னு நீ சொல்ல முடியாது. ந துவம், அதே மாதிரி நீ பாஸ்டில் இல்லாமல் இருந்தேன்னு நீ சொல்ல முடியாது. ந ஜனாதிபாகா, இந்த கூடியிருக்கிற அனைத்து மன்னர்களும் பாஸ்டில் இல்லைன்னு நீ சொல்ல முடியாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாரும் பாஸ்டில் இருந்தோம் அப்படின்னு அர்த்தம். பாஸ்ட் முடிச்சிட்டாரா, இப்போ ஃபியூச்சருக்கு வரார். ந சைவ பவிஷ்யாமஹ இதி ந, டபுள் நெகட்டிவ். ந சைவ பவிஷ்யாமஹ இதி ந, அதாவது தட் we will not be there in the future. இதி ந, அதுவும் உண்மை இல்லை. ஓகே, நம்ம எல்லோரும் ஃபியூச்சரில் இருக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறதும் உண்மை இல்லை. ஸோ பாஸ்ட் பற்றி சொல்லிட்டார், ஃபியூச்சர் பற்றி சொல்லிட்டார், ஸ்லோகத்தை முடிச்சுட்டார். ப்ரெசண்ட்டை பற்றி என்ன டிஸ்கஷன் வேண்டியிருக்கு? நான் இருக்கேங்கிறதுல எனக்கு ஏதாவது நீங்கள் இருக்கேளா? நான் இப்பொழுது இல்லாமல் இருக்கிறேன் என்று உன்னால் சொல்ல முடியாது, அப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எனக்கு அதில் டவுட்டே கிடையாது. நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஸோ செல்ஃப் எவிடென்ட் தட் ஐ டோன்ட் நீட் எனிபடிஸ் பர்மிஷன். ஏன் ஒரு நிமிஷம் எங்கள் அத்தை மாமாவை கேட்டு வந்துட்டுமா, தேவையே இல்லை இல்லையா? பாஸ்டில் இருந்தோமான்னு நமக்கு தெரியாது, அதனால அதுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் தேவை. ஃப்யூச்சரில் இருப்போமோ மாட்டோமோன்னு நமக்கு ஒரு பயம் வேற இல்லையா? தெரியாதது மட்டும் இல்லை, ஒரு பயத்தோடு கூடிய தெரியாதது, அதனால அதுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் தேவை. ப்ரெசண்ட்டுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் தேவையில்லை, நல்ல கிருஷ்ணர் சொல்லலை. சரியா? அதனால அதாவது அப்போ ஃபியூச்சர்லேயும் நீ இருப்ப அப்படின்னு சொன்னால் 100 வருஷம் கழிச்சு உனக்கு ஃபோன் பண்ணால் நீ இருப்பிய? ஃபியூச்சர்லேயும் நான் இருப்பேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது ஷரீரத்தில் ஆத்மாவாகிய நான் இந்த ஷரீரத்தில் மேனிஃபெஸ்ட் கான்ஷியஸ்னஸ்ஸாக இருக்கேன் இல்லையா? எப்படி கையில் லைட்டு மேனிஃபெஸ்ட் லைட்டாக இருக்கோ, இப்படி விரிச்சு வச்சுனோன்னா இந்த விரல் தெரியறது இல்லையா? ஸோ இது மேனிஃபெஸ்ட் லைட்டு. லைட் இங்கே மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது, இதுக்கு நடுவுலையும் லைட் இருக்குது. நான் இப்படி விரலை வச்சுட்டா உங்களால் விரலை பார்க்க முடியும், இல்லைன்னா லைட்டை மட்டும் பாருங்கோ இங்கே அப்படின்னா எப்படி பார்க்குறது? இல்லை, லைட் இஸ் தேர் பட் அன்மேனிஃபெஸ்ட். அதே மாதிரி தான் ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் திஸ் பாடி நீங்கள் இருப்பேலா மாட்டேலா? இருப்பேன், ஆனால் அன்மேனிஃபெஸ்டாக இருப்பேன் இல்லையா? உங்கள் ஆத்துக்கு உங்கள் லேண்ட்லைனுக்கு இப்போல்லாம் மொபைல் வந்துடுத்து, முன்னாடியெல்லாம் ஒன்லி லேண்ட்லைன். உங்கள் ஆத்துக்கு எத்தனை தடவை ஃபோன் பண்ணேன், ஃபோன் போகவே இல்லை. ஆமாம் ஃபோன் டெட்டாக இருந்தது. ஃபோன் டெட்டுனா என்னை கான்டாக்ட் பண்ண முடியாதது உண்மைதான், ஆனால் அதுக்கு நானே டெட்டு கிடையாது. கரெக்டா? என்னை கான்டாக்ட் பண்ண உன்னால் முடியாது. ஸோ 100 வருஷம் கழிச்சு உன்னை கான்டாக்ட் பண்ணால் நீ இருப்பியானா? நான் இருப்பேன், ஆனால் உன்னால் என்னை கான்டாக்ட் பண்ண முடியாது, அவ்வளவுதான். கரெக்டா? ஓகே. ஸோ
சர்வே வயம் அதஹா பரம், நாம் அனைவரும் வில் கண்டினியூ, therefore கண்டினியூ, நாம் இறக்க மாட்டோம். இதுதான் 12வது ஸ்லோகம். 13 தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேஹாந்தர பிராப்திஹி தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. There could be a natural question. ஜி ஃபுல் கீதையும் இதே மாதிரி தான் இருக்குமா? இருக்கவே இருக்காது. See, this is another test for all the Gita students by Bhagavan Krishna. நிஜமாக சொல்கிறேன், இந்த 12 to 25 யார் என்டியூர் பண்ணிட்டு கிளாஸ்க்கு வராளோ, 12லேருந்து 25 கடப்பவன் கீதையை கடப்பான். டெஃபினெட்லி வில் கண்டினியூ அண்ட் கம்ப்ளீட் கீதா. ஏன்னா நிறையா பார்த்துருக்கேன். இது வரைக்கும் 2 தடவை கீதா எடுத்திருக்கேன், இது 3வது தடவை எடுக்கிறேன். நிறையா பார்த்துருக்கேன். இந்த ஸ்ட்ரெச்சை முடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷனாக இருக்கும். போன கிளாஸில் கேட்டவா இந்த கிளாஸ்க்கு வரமாட்டா. இப்போ இந்த கிளாஸில் பார்க்குறேன் இல்லையா, இதில் எத்தனை பேர் அடுத்த கிளாஸ்க்கு வரமாட்டான்னு எனக்கு தெரியாது. என்ன ஆனால் இந்த கிளாஸுக்கு வராதவா எத்தனை பேர் வருவாங்கிறதும் தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். ஏன்னா இது ரொம்ப ஹையஸ்ட் ட்ரூத்தை பற்றி பேசுறது இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் ரிசீவ் பண்ணுறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆல்தோ த டீச்சர் அண்ட் த டீச்சிங் ட்ரெடிஷன் ஹேஸ் ஓவர் தி ஏஜஸ் ஹவ் ட்ரை டு ஆட் சம் கொஞ்சம் அந்த இது டெக்கரேஷன்ஸ் அண்ட் மேக் இட் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸ்டில் it is something which is definitely difficult to grasp முதல் தடவை கேட்கறச்சே. பட் இட் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது மட்டும் நிச்சயம். ஸோ படிக்க 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 இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொன்னது என்னன்னா, ஜி இப்போது ஆஃப்டர் 3-4 years ஆஃப் ஸ்டடிங் வேதாந்தா, ஆஃப்டர் ஸ்டடிங் செவரல் உபனிஷத்ஸ், இப்போது திருப்பி போய் கீதா சாப்டர் 12 to 25 கேட்குறச்சே அவ்வளோ நன்னா இருக்குது. இட் மேக்ஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ரெலவன்ஸ். இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி புரிஞ்சுதா இல்லையானே தெரியல. இப்போ எனக்கு இன்னும் நன்னா புரியுறது. ஸோ திஸ் வில் டெஃபினெட்லி மேக் மோர் மீனிங் ஆஸ் வி கீப் ஸ்டடிங். ஓகே, இப்போது 12ல் என்ன சொன்னார்? ஐ ஆம் எட்டர்னல். ஆத்மானா செல்ஃப், சரியா? எட்டர்னல் அப்படின்னார். அப்போ நான் எட்டர்னல் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ எனக்கு பர்த் இருக்குது, டெத் இருக்குது. அதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? ஐ ஹாவ் அ பர்த், ஐ செலிப்ரேட் பர்த்டே எவ்ரி இயர். அதுவும் 2 birthdays நம்ம ட்ரெடிஷனில் இல்லையா? ஒன்று டேட் ஆஃப் பர்த், இன்னொன்று நட்சத்திரம். நைஸ். ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சே அப்போது வாட் இஸ் பர்த் அண்ட் வாட் இஸ் டெத் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், ஜஸ்ட் அ சேஞ்ச் இன் த மீடியம் ஆஃப் இன்டராக்ஷன், அவ்வளோதான். இப்போ இந்த பாடியில் இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதுக்கப்புறம் ஃபோன் மாற்றிட்டியா? ஆமாம் மாற்றிட்டேன், அவ்வளோதான். அ சேஞ்ச் இன் த மீடியம் ஆஃப் இன்டராக்ஷன். நான் மாறுறது இல்லை, மீடியம் தான் மாறுறது, அவ்வளவுதான். நம்மளோட சிஸ்டம் இல்லையா அது? பொங்கலுக்கு பொங்கல், பழையன கழுதலும் புதியன புகுதலும். இல்லையா? அதனால் ஆக்சுவலி எல்லா கர்டன், அதுக்கப்புறம் முதல்ல புது ட்ரெஸ் வாங்கிடுவோம். புது ட்ரெஸ் வாங்கினா பார்த்தது பழசு எதாவது கொடுக்கணும்னு கர்டன், அதுக்கப்புறம் இது டோர் மேட்டு, அப்புறம் இந்த பெட்ஷீட்டு. நம்ம ஆற்றுலேயே மாறுதலுக்கு உட்படாத சில ஐட்டங்கள்லாம் இருக்குது. என்னென்னா இந்த பக்கெட்டை மாற்றவே மாட்டா, அது ஏனோ தெரியல. இந்த பக்கெட்டு மக்கு எல்லாம் மாற்றலாம் ஆக்சுவலாக, தெரியுமோ? எல்லாம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது தான். எந்த பாப்பமும் வராது அதை மாற்றுறதுனால. அந்த பாத்ரூம்க்கு வெளியில் போடுற மேட்டு, அதெல்லாம் வந்து போர்வை, தலகாணி உரை. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச், சரியா? சரி, இப்போது ஷரீரம் என்ன ஆகிறது? இட் கெட்ஸ் ஓன் அவுட் இல்லையா? கொஞ்சம் காலத்தில் தேய்தல் ஏற்படுகிறது ஷரீரத்தில். அதாவது இந்த தேய்மானத்தை, ஷரீரத்தில் ஏற்படுற இந்த மாறுதலை 4 ஸ்டேஜில் சொல்கிறா. அஸ்மின் தேஹே, இந்த ஷரீரத்தில் 4 சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்குது இல்லையா? இந்த பாடி ஏற்படுற சேஞ்சஸை, அந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸை வந்து வாழற காலத்தில் இருக்கிற ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்பை வச்சு 4 சொல்லலாம். அதாவது கௌமாரம், யவ்வனம், ஜரா.
கௌமாரம், யௌவனம், ஜரா, அதுக்கப்புறம் டெத் ஆகுது இல்லையா. கௌமாரம் அப்படின்னாக்க பால்ய அவஸ்தா, சைல்டுஹுட், பாய்ஹுட் அப்படின்னு சொல்லலாம், கேர்ள்ஹுட் ஆல்சோ இன்க்ளூடட். சரியா. அப்புறம் யௌவனம் அப்படின்னா யூத் ஸ்டேஜ், ஜரா அப்படின்னா ஓல்ட் ஏஜ், அதுக்கப்புறம் இட் கோஸ் டு டெத் அகைன். இப்போ ஃபிசிக்கலாக இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகிண்டே இருக்கும்போது கூட நீங்கள் குழந்தையா இருக்கச்சே, நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கிறச்சே நான் எதை சொன்னேன்? நான் இப்படி வச்சுட்டு இந்த பாடியையும் சேர்த்து தான் சொன்னேன் நான் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, நீங்கள் காலேஜ் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். காலேஜ் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் நான் சொல்கிறச்சே எதை சொன்னேன்? சேம் இல்லையே. சேம் எங்கே இருந்தது? த்ரூண்டால இருந்தது அப்போ இல்லையா. அதில் குழந்தையிலேருந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பா, நம்ம பேரை சொல்லி யாருன்னா நான் அப்படின்னு சொல்லுன்னு கையை எடுத்து இப்படி வச்சு வேற சொல்லி தருவா, நான் சொல்லு அப்படின்னு. அந்த நானும் காலேஜில் படிக்கிற நானும் ஒன்னா குழந்தையிலேருந்து இவ்வளோ மாறிட்டல அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு ஜாடை வேற மாறி இருக்கு. அப்போல்லாம் இவ்வளோ ஃபேராக இருந்தா இப்போ என்னடி இவ்வளோ கருத்து போயிட்டேன். அதனால அப்போல்லாம் கொழு கொழுன்னு இருந்த இப்போ என்ன இப்படி ஒல்லியாக போயிட்டேன் அப்படின்னு, இல்லைன்னா ஆப்போசிட்டாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அப்போ இருக்கிறதுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் பாடியிலே ஒரு சிமிலாரிட்டி கூட இல்லையே. இது பேருக்கு அந்த கண்ணு மட்டும் கொட்டை கொட்டையாக இருக்கலாம், அது மட்டும் தாண்டி இருக்கு, எதுவுமே சிமிலராக இல்லை அப்படின்னா அதுவும் கொஞ்சம் தேஞ்சு கண்ணாடியை போட்டுருவோம் இல்லையா. அதுவும் அப்போ ஸ்திதியில் இல்லை, அதே ஸ்திதியில். அப்படி இருக்கிறச்சே எதை வச்சு நான் அதே விஷயத்த சொல்கிறேன், பால்ய அவஸ்தாக்கும் கௌமார அவஸ்தாக்கும். அதுக்கப்புறம் ஜரா நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே பல முழுன்னு அந்த காலேஜ் படிக்கிறச்சே கல்யாண ஃபோட்டோவில் இருக்கிற ஸ்கின்னு ஓகே அந்த ஸ்கின்னு அது என்ன எடுத்து அப்படியே ரிங்கிள்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி மசில் எல்லாம் கரைஞ்சி போய் தொங்கி போய் இங்கெல்லாம் பவுச்சாக விழுந்து இல்லையா, தரையெல்லாம் நரைச்சி போய் அப்புறம் அதுக்கு டை வேறு அடிக்கணும் இல்லையா. அப்புறம் ஒரு டைமில் போன்னு விட்டுருவோம். ஸோ அப்போ எப்படி அதே நான் சொல்கிறேன் நீங்க? அப்போ நீங்கள் காமனாக யூஸ் பண்ணுறதுலையே நான் சொல்கிறதுலையே சேம் விஷயம் இல்லையே. 3 விஷயத்துலையும் கௌமாரம், யௌவனம், ஜரா 3 காலங்களிலும் ஒரு விஷயம் கண்டினியூஸாக இருக்குல்ல, அதை தானே நீங்கள் நான் ரெஃபர் பண்ணணும். அப்போ வாட் யூ ஆர் ரெஃபரிங் அஸ் நான் இஸ் ஒன்லி தட் இல்லையா. அதனால் ஈவன் இப்போ கிளாஸ் முடிய போகிறது, இன்னொரு 5-10 மினிட்ஸில் கிளாஸ் முடிய போகிறதுனா, கிளாஸ் ஆரம்பித்த போது 3:45 இருந்த நான் இப்போ இல்லை தெரியுமா. சயின்டிஃபிக்கலி millions of cells in your body are dead and another millions of cells are born in this 1 hour. It is not the same you இல்லையா. அப்போ நீங்க எதை சொல்றேன் நான், அண்ட் இதையே இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்கிறார். மரணம் வரைக்கும் இருக்குல்ல, மரணத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோ ஏங்கிறார் கிருஷ்ணர். ததா தேகாந்தர பிராப்திஹி, ஆஃப்டர் டெத் என்ன ஆகுறது அப்படின்னா யூ டேக் another பாடி. ஸோ பால்யாவஸ்தால இருந்த பாடி வேற, யௌவனத்தில் இருந்த பாடி வேற, ஜரால இருக்கிற பாடி டோட்டலி வேற. அதே மாதிரி டெத்துலேருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோ. டெத்தில் இருக்கிற பாடியும் தான் வேற. எப்படி வேற? எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு, இப்போ அங்கே எதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆகாதே, எல்லாம் நின்று போயிடுமே இல்லையா. ஸோ அந்த பாடியும் வேற, அதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோ, அடுத்த பாடி, அவ்வளவுதான். யூ கண்டினியூ டு எக்ஸிஸ்ட். அடுத்த ஜென்மத்துக்கும் போய் நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன், பாடி வேற, அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் லைக் இன் திஸ் லைஃப் ஆஸ் த பாடி வாஸ் சேஞ்சிங், ஸ்டில் யூ கீப் ரெஃபரிங் நான். பாடி சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் போதும் அதே மாதிரி தான் ஆஃப்டர் த டெத் ஆல்சோ. அதனால எப்படி உங்க வார்ட்ரோப்ல க்ளோத்ஸ் ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்னும் பின்னாடியே நவராத்திரி வந்துடுத்தோன்னா உங்க கிச்சன்ல இருக்கிற கண்டெய்னர்ஸ் எப்படி ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி டெத்துக்கு அப்புறம் your body is also replaced, you remain, body is replaced. பழைய ட்ரெஸ்ஸையே எத்தனை வருஷம் போட்டுப்பேன்னு கேட்குறாரு, எத்தனை ஜென்மத்துக்கு அதே ட்ரெஸ்ஸை போட்டுப்பேன்னு கேட்குறாரு. ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிக்கோ. சே பகவான் இஸ் கிவிங் யூ another 80 years to live.
would you want the same body? ப்ளீஸ் கொஞ்சம் புதுசாக தங்களை ஓடணும்னா இல்லையா? ஸோ should you feel happy or you should feel sad about death? என்ன ஜி இப்படி கேட்டல? அதனால் பழைய வீட்டெல்லாம் டெமாலிஷ் பண்ணிவிட்டு புது வீடு கட்டுறது இல்லையா? அதில் நம்ம சந்தோஷமாகி திருப்பி கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஏற்கனவே பிரவேசம் பண்ண வீடு தான், இருந்தாலும் திருப்பி we make it new, we make it, it feels nice இல்லையா? அதே மாதிரி தான். The space is the same. Walls appear, walls disappear, again reappear. அதே மாதிரி தான் சைத்தன்யமாகிய நான் இருந்து கொண்டே இருக்கிறேன், என்னில் ஷரீரங்கள் தோன்றி மறைகின்றன. தீரஹா தத்ர ந முஹ்யதி. யார் ஒருவன் தீரஹானா இங்கே பலசாலி வீரன் அப்படி இல்லை, இங்கே தீரஹானா இன்டெலிஜென்ட் பர்சன். எவனுக்கு தீஹி புத்தி ஷார்ப்பாக இருக்கோ, இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கானோ, அவன் ந முஹ்யதி, ஹி டசன்ட் கெட் டெல்யூடட், மோகித்து போவதில்லை, கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது இல்லை. எதனால்? நடக்கிற ஜனன மரணத்தை பார்த்து உண்மையிலிருந்து அவனுடைய மனசை அவன் விலக்குவதில்லை. அதனால் பீஷ்ம துரோண அவர்களெல்லாம் இறந்து விடுவார்களேன்னு நீ நினச்சேனா எது போகிறது? சரீரம் மட்டும்தான்ப்பா போகிறது, அவ அழியறது இல்லை. ஹே அர்ஜுனா, தீரனாக இரு. தீரஹா ந முஹ்யதி. அப்படி இருக்கிறச்சே உனக்கு ஏன் இந்த குழப்பம், உனக்கு ஏன் இந்த மோகம் அப்படின்னு கேட்குறார். 14 மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய ஷீதோஷ்ண சுக துக்கதாஹ ஆகமாபாயினோ நித்யாஹ தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத. So just as you understand and accept the nature of Atma, இதுதான் nature of Atma, என்னது? நித்யஹா and நிர்விகாரஹா. ஷரீரம் மாறலாம், கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா இதெல்லாம் ஷரீரம் மாறலாம், ஆத்மா ஒருபோதும் எந்த மாறுதலும் அடைவதில்லை. அதனால தான் I continue to say I think I am referring to the body, but logically I cannot refer to the body because it is not the same body இல்லையா? ஸோ ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபம் இப்படி அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ஒரு பக்கம், அசிமிலேட் பண்ணுறது இன்னொரு பக்கம் இல்லையா? அது ஒரு பக்கம் இருக்க, இங்கே அவர் என்ன பண்ணுறார், ஆத்மா பற்றி மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போகாது, ஆத்மா அல்லாதது, தட் விச் இஸ் நாட் யூ, எது அனாத்மா, அதையும் தெரிஞ்சுக்கோ. பிகாஸ் அப்போ தான் த டீச்சிங் இஸ் கம்ப்ளீட், த லேர்னிங், த நாலேஜ் இஸ் கம்ப்ளீட். அறிவு அப்போ தான் முழுமை அடைகிறது. அதனால் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அனாத்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் நோ சாய்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. ஏன்னா அது நேச்சர். எனக்கு வயசே ஆகக்கூடாது, எனக்கு டெத்தே வரக்கூடாது, எனக்குன்னா என்ன பாடிக்கு இல்லையா? ஸோ ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அது கெட்டே போகக்கூடாதுன்னா இருக்காது. I'm telling you, nothing in this world can exist eternally other than you, the Atma. அதனால் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது. என்ன ஃப்ரீசருக்குள்ளே வச்சாலும் அதுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் வரைக்கும் தான் அதோட லைஃபு. என்ன ஃப்ரீசருக்குள்ளே தான் இருந்தது அப்படின்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எக்ஸ்பயர்ட் ஐட்டம்னா தூக்கி குப்பையில் போட்டுருணும். கவர் கூட பிரிக்கல ஜி, பரவாயில்ல குப்பையில் போட்டுருக்கோம். அதனால் எவ்ரிதிங் கம்ஸ் வித் an expiry date. இன்னொன்று என்னென்னா, இட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் இட். அப்படி தான் இருக்கும், அதை மாற்றவே முடியாது. ஏன் ஜி சிலதை மாற்ற முடியல? அதான் சொல்லிட்டேனே நேச்சர்னு. ஏன் அது நேச்சராக இருக்கு? எது மாற்ற முடியாதோ அதுதான் நேச்சர்னு பேர். ஒருத்தர் என்ன பண்ணான்னா, வெங்காயம் சாப்பிடணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக, ஆனால் அந்த வெங்காயத்தோட ஸ்மெல்லு பிடிக்கல. வெங்காயம் மட்டும் ஸ்மெல் இல்லாமல் இருந்தால் நான் சாப்பிட்றதுக்கு ரெடின்னு முடிவு பண்ணானா. அதனால் என்ன பண்ணா, ஒரு சுபாஷிதம் இருக்குது, கற்பூர தூளி ரஜிதால வாலஹா கஸ்தூரிகா குங்கும லிப்த தேஹா சுவர்ண கும்பை பரிசிஷ்யமானஹா நிஜம் குணம் முஞ்சதி நோ பலாண்டுஹு
அப்படின்னு ஒரு சுபாஷிதம். அவன் என்ன பண்ணான்னா, இந்த வெங்காயத்தோட வாசனையை தானே போகணும், அதனால் என்ன பண்ணான், கற்பூரத்தை எடுத்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு குவியல், ஒரு பண்டு பண்ணிட்டானா. அதை பிடிச்சி நல்லா இப்படி பிடிச்சா ஒரு பண்டு இருக்கும் இல்லையா, நல்லா குளிச்சு அதுக்குள்ளே வெங்காயத்தை வச்சானா. என்ன வச்சுட்டு கஸ்தூரிக்கா குங்குமலிப்த தேகா, என்ன பண்ணா, குங்குமப்பூ, கஸ்தூரி, அந்த மஸ்கில் கஸ்தூரினா அந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் எல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணானா, சுவர்ண கும்பைஹி பரிசிஷ்யமானஹா, ஒரு நல்ல தங்க கலசத்தில் அந்த பன்னீரெல்லாம் விட்டு ஏலக்காயெல்லாம் போட்டு ஜலத்தை வச்சுட்டு அது மேலே அபிஷேகமே பண்ணானா. பண்ணிட்டு ஒரு 3 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சானா. அதில் ஊற வச்சுட்டு அதுலேருந்து எடுத்து மோந்து பார்த்தானா. என்ன, அதே வெங்காய வாடை. நிஜம் குணம் முஞ்சதி நோ பலாண்டுஹு, பலாண்டுன்னா வெங்காயம்னு அர்த்தம். அதனுடைய குணத்தை மாற்ற முடியாது. ஏன் அப்படின்னா, எது மாற்ற முடியாததோ அதுதான் நேச்சர்னு பேரு. தட் இஸ் இட்ஸ் நேச்சர் இல்லையா? ஸோ சரீரத்தினுடைய நேச்சர் இதுன்னா அதை மாற்ற முடியாது. அண்ட் சுற்றி இருக்கிற விஷயத்தோட நேச்சர் அதுதான்னா அதை மாற்ற முடியாது. ஏன் ஜீவா எத்தனை சொன்னாலும் திருந்தவே மாட்டாளா? அது அவளோட நேச்சர். மாற்றிக்க மாட்டாளா? மாற மாட்டா. அடுத்தவாளை மாற்றுறதுக்காக நான் பிறக்கலை. ப்ளீஸ் கெட் அவுட் ஆஃப் தட் டெல்யூஷன். யூ வில் பி ஸோ ஃப்ரீ. நிஜமாவே, இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரீடம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யாரையும் மாற்றுறதுக்காக நான் பிறக்கலை, அதுக்கு நான் எஃபர்ட்டும் எடுக்க மாட்டேன். யூ வில் ஹாவ் லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் யூ. நிஜமாவே. அதனால் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் வந்து மாறாத விஷயத்தை மாற்றுறதுக்காக ட்ரை பண்ண மாட்டான். இட் இஸ் அ ஷியர் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். சரியா? அதுக்கு பதிலாக என்னுடைய ஆட்டிடியூட் இருக்குல்ல, இந்த உலகத்தில் யாராவது நீங்கள் சொன்ன பேச்சை கேட்பான்னா அது யார் தெரியுமா? நீங்கள் சொன்ன பேச்சை நான் கேட்குறது அப்படி இல்லை. நீங்கள் சொன்ன பேச்சை நீங்கள் கேட்பேன். ஓகே, நான் சொன்ன பேச்சை கேட்கறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் இருக்கான்னா அது நான் தான். ஐ கேன் கமிட், என்ன சொல்கிறது, டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியும் அதை இல்லையா? அடுத்தவா கேட்பாளா மாட்டாலோ தெரியாது எனக்கு. திடீர்னு ஒரு சமயம் கேட்குஞ்சி, இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல, கேட்டுடுத்து நான் சொன்னதை, நாளைக்கு கேட்குமோ கேட்காதோ தெரியாது. அதனால் அந்த ஆக்செப்டன்ஸ் எனக்கு அதான் தெரியுமே, கேட்காதுன்னு. கேட்குறதே நான் சரி கேட்குறது ஓகே சரியா? அதனால் ஐ ஷுட் லேர்ன் டு ஆக்செப்ட் த நேச்சர் ஆஃப் திஸ் பாடி, நேச்சர் ஆஃப் மை மைண்ட். அண்ட் இதை நான் திரும்ப இந்த விஷயத்தை இந்த கிளாஸில் இன்றைக்கி படித்த விஷயத்தை திரும்ப மனசுக்கு சொல்லி கொடுத்து, ஏன்னா இதுதான் உண்மை. மனசு இத்தனை நாளாக இதுக்கு புறம்பாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்தில் தான் ட்ரெயின் ஆகிருக்கு, ரைட்? அதனால் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுல ஒரே கான்ஃப்ளிக்ட் நிறையா இருக்கும். இட்ஸ் வெரி நேச்சுரல். ஓகே, இட்ஸ் ஓகே. எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு கோ த்ரூ தட். அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் எல்லாம் வின் பண்ணி தான் நம்ம வரணும். அதெல்லாம் வரும், அதை எதிர்கொண்டு அதை ரிசால்வ் பண்ணி தான் நம்ம முன்னேறி வர முடியும். ஸோ மனசை வந்து இந்த உண்மையை திரும்ப until I see this truth, அதுவரை நான் இந்த உண்மையை திரும்ப மனசுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். மனசை அந்த ஓரியன்டேஷனை மாற்றி ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் வாழ்க்கையில் என்னென்னா நான் ஆக்செப்டன்ஸ் பீரியட். இதுதான் முக்காவாசி ப்ராப்ளம். எனக்கு ஆக்செப்டன்ஸ் இருந்துடுத்துன்னா வாழ்க்கையில் ப்ராப்ளமே கம்மி. இன்ஃபேக்ட் முதல் இன்ஆக்செப்டன்ஸு அக்னி ஆரம்பிக்க போகிறது. ஆரம்பிச்சுதா? ஆரம்பிக்க போகிறது இல்லை, 4th ஸோ நாளையிலேருந்து இன்னைக்கு 2nd, ஓகே, நாளைக்கு 3rd, மண்டே இன்னைக்கு 4th, மண்டே எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வேறு. ஓகே, ஸோ அக்னி ஆரம்பிக்க ஏற்கனவே தகிக்கிறதே ஜி. ஷப்பா, இந்த வருஷம் ரொம்ப வெயில். இதை வருஷம் சொல்லுவா, இன்னும் இந்த வருஷம் ரொம்ப சூடாக இருக்குது அப்படின்னு. அதனால் திஸ் ஆக்செப்டன்ஸ் சம்மர். ஆமாம், ஒன்று யோசிச்சு பாருங்களேன், 9 கோடி மைலுக்கு அப்பால் இருக்கிற ஒரு விஷயம் இவ்வளோ ஹீட்டை கொடுக்கறதுனா அந்த எனர்ஜி அதுக்கு எங்கேருந்து வருது? உங்களுக்கு வேர்த்து இங்கே கொட்டுறது அப்படின்னாக்க இதுதானே நம்மளுக்கு தாட்டில் வரணும். எப்படி இங்கே பக்கத்தில் அக்னி இருந்து இங்கே வேர்த்து கொட்டுறதுன்னா அது வேற விஷயம். 9 கோடி மைல் எனக்கு இங்கே வேர்த்து கொட்டுறது. அண்ட் எத்தனை யுகமாக எரிஞ்சுன்னு இருக்குது. என்ன ஃபியூவல் பண்ணுறது? அதை அந்த ஃபியூவல் எங்கேருந்து யார் வந்து இங்கே எண்ணெய் ஊற்றுற மாதிரி யார் அங்கே வந்து ஊற்றினா சப்ளை ஆகிறதுக்கு? கொஞ்சம் கூட மங்காமல் சீசனுக்கு சீசன் எத்தனை எரியணுமோ, எத்தனை ஹீட்டை கொடுக்கணுமோ அத்தனை ஹீட் அண்ட் லைட்டை கொடுத்துட்டுருக்கே, மாறாமல் எங்கேருந்து இது வருது இல்லையா? இஃப் ஐ ஸ்வெட் இட் இஸ் அ பிளெஸிங் ஆஃப் காட். பகவானுடைய கிரேஸ் அது இல்லையா? இட் இஸ் அ கிஃப்ட் ஆஃப் காட். அதனால் என்னுடைய ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் the heat of the sun,
த நசநசப்பு ஆஃப் த ரெயின் இல்லையா, இது எல்லாமே ஸ்வெட்டிங், ஒரே விஷக்கிறது. சம் பீப்புள் ஹாவ், நிஜமாவே அவளுக்கு நிறைய வேத்து கொட்டும், ஆல்ரைட். பட் அதை வந்து அடுத்தவா கிட்டலாம் அதை விநியோகம் பண்ண வேண்டாம். அடுத்தவா சொல்லவே மாட்டா. இந்த மாமி சொல்ல ஆரம்பிச்சதுலேருந்து எல்லாரும் ஆமாம்மா எனக்கும் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு, இல்லையா. அதனால் டுவர்ட்ஸ் நேச்சர் விச் இன்க்ளூட்ஸ் த பிஹேவியர் ஆஃப் பீப்புள் அரவுண்டு. நம்ம வேர்ல்டில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருப்பா? 10 பேர் இருப்பாளா? அவ்வளோதான் நம்மளோட வேர்ல்டு. நான் மேபி இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டினா 20 பேர் இருப்பாளா? அதுக்கு மேலே நம்ம வேர்ல்டில் கிடையாதவா, இல்லையா. நல்லா பார்த்தா ஹாய் சொல்லுவேன், அவ்வளோதான். அதனால் மொத்தமாக இவ்வளவு தான் நம்மளுடைய வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது. இதில் நமக்கு ஆக்செப்டன்ஸ் வர்றது கஷ்டம், இல்லையா. அதனால ஏதாவது ஒரு பொருளோ அல்லது மனிதரோ சூழ்நிலையோ இது எல்லாத்தையும் ஆக்செப்ட் பண்ணுவதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதனால் திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட் அர்ஜுனா. ரெசிஸ்டன்ஸு காட்டாத. ரெசிஸ்டன்ஸு காட்டினேனா எந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸு காட்டுகிறாயோ அந்த அளவுக்கு ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படி ஹையர் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹையர் த ஹீட். ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்பும் அப்படி தான். ஹையர் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹையர் த ஹீட், இல்லையா. அதனால் இந்த விஷயத்தை சொல்லி இதோட முடிச்சுப்போம் கிளாஸை. இந்த ஸ்லோகத்தோடைய அர்த்தத்தை அடுத்த கிளாஸில் பார்த்துட்டு 15th ஸ்லோகாவும் we will proceed. ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம்.